നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ കിട്ടുന്നില്ലേ? എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ? ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന്. ഇല്ലേടാ? കുറച്ചാളും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ടെൽ എവരിവൺ ടു ജോയിൻ. എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും അതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരി, അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ റൂൾ ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. In rule based classification we discussed about if then else rules. How it will work? If then else rules means if condition else condition. This was the uh, syntax of that if then else rule. And we discussed about the sequential covering algorithm, or it is also known as 1R algorithm. Okay, 1R algorithm. Let us screen first കാണുന്നില്ലേ rule based classification 1R. The sequential covering algorithm is also known as 1R algorithm. Here how it will work is like, here in each step will consider single rule. That is why we are calling it as sequential covering, because at a time we will consider only one. Okay, then how it will work is like, it will start with an empty set. At each time it should train, it will consider a single attribute at a time, and if it is satisfying the rule, we will add that rule to rule set. This is what we discussed in last class, right? And some of the measures that we can use for rule based classification next is neural network and backpropagation. So the introduction about this also I have already given. Neural network backpropagation, neural network learning algorithm is an algorithm which is used by physiologists and psychologists and neurobiologists to develop and test computational analogs of neurons. So here you know, it is a neural network. What is meant by neurons? It is a basic unit in our nervous system, right? So here also we are considering each node as a neuron. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റിനെ നമ്മളൊരു ന്യൂറൽ നോഡ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഡാറ്റ വിൽ ബി പാസിംഗ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് നോഡ്സ്. Here a set of connected input and output unit where each connection has a weight associated with it. This was how it was working during the learning phase. Network learns by adjusting the weight so as to be able to predict the correct class label of the input tuples. So if you are given with an input tuple, we are given with a weight. അതായത് കുറേ നോഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ഓരോ നോഡ്സിനും നമ്മളൊരു വെയിറ്റ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എറർ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക, കറക്റ്റ് ക്ലാസ് ലേബിൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. Okay, so during the learning phase, network learns by adjusting the weights so as to be able to predict the correct class label of the input tuples. And is also referred to as connectionist learning, because here due to the connections between the unit, here each node is connected. That is why we are calling it as connectionist learning. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. എൻ്റെ വോയിസ് കറക്റ്റ്ലി ഓഡിബിൾ അല്ലേടാ? ബ്രേക്ക് ആവുന്നില്ലല്ലോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എങ്ങനെ വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സെറ്റ് ഓഫ് കണക്റ്റഡ് നോട്ട്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ കണക്റ്റഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ വരിക? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുവാണ്, ഐ എം ഡ്രോയിങ് സം സെറ്റ് ഓഫ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിംഗ് ഇൻപുട്ട് ലേയേഴ്സ് വിൽ ബി ദർ, ഹിഡൻ ലേയേഴ്സ് വിൽ ബി ദർ, ഔട്ട്പുട്ട് ലേയേഴ്സ് വിൽ ബി ദർ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോമാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ. ഇൻപുട്ട് ഞാനിപ്പോൾ 3 ലെയർ വരക്കാന്ന് വെച്ചോ. 1 4 8.
മിസ്സേ വോയിസ് ഇല്ല. Okay, sorry. അപ്പോൾ here you can see an input layer will be there, x1, x2, etc. xn. ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, ആ ഇൻപുട്ട് will be passed as an input for the input layer. After that, it will be passed as an input for the hidden layer. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഓരോ ഇൻപുട്ടിന്റെ ഓരോ എഡ്ജിലും യു ആർ അറ്റാച്ചിങ് സം സെറ്റ് ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് wij, w2j, wij. That means after for this particular input I am attaching some set of weight, and that is given as an input for the next set of layer, that is hidden layer. And hidden layer will produce the output, and that is the input for the next set of output layer. This is how it will work. Okay, അതായത് ഇൻപുട്ട് ലെയറിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് വിൽ ബി പാസ്ഡ്, ആൻഡ് the output of the input layer is feed with some set of weight, and the weighted input is given as an input for the hidden layer, and hidden layer is attached with some set of oj. നമ്മൾ ഇതിനെ bias എന്ന് പറയാം. It is added with some set of bias, and it is given as an input for the output layer, and it will produce a final class prediction. ക്ലാസ് ലേബൽ പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയും. ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ. ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക്. എന്താണ് ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും രണ്ടാമത്തെയാണ് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കും ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കും. ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഞാൻ, ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. സോ these neural networks are classified into two. One is feed forward network, another is back propagation. Feed forward എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ if you are given an input, it will feed only in the forward direction only. Whatever error happens, we are not going back. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു ഫസ്റ്റില് ഇൻപുട്ട് ലെയറിൽ, അത് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, അത് അടുത്ത ലെയറിന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. ഇവിടെ നമുക്ക് എറർ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി വിൽ ആഡ് സം സെറ്റ് ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ഓർ ബയാസ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫീഡ് ഫോർവേഡ്. ഓൺലി വി ആർ ഫീഡിങ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ. Okay, that is the first classification. Next classification is back propagation. What does it mean? In back propagation, we are propagating in this way only. Once if we find some errors, we will start it from the back side and we will do the back propagation. അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നിന്ന് ലാസ്റ്റ് നിന്ന് ഫസ്റ്റിലേക്ക് ബാക്കിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ബയാസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പം IJK എന്നാണെങ്കിൽ ബാക്ക് എപ്പോഴും ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്കിൽ IJJK എന്ന് വരുള്ളൂ. പക്ഷെ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ KJ എന്ന് വരാം. എങ്ങനെയാ? 6 4 അല്ലെങ്കിൽ 6 5 അല്ലെങ്കിൽ JI എന്ന് വരാം. 2 4 അല്ലെങ്കിൽ 4 1 എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ക്ലിയർ ആയോ? ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? അനുശ്രീ, ജിത്തിന, സർഗ, ഷബ്ന, വിഷ്ണു, അമൃത? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ അതാണ് ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്കും ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നെറ്റ്വർക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. ശരി, ഇനിയും പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈച്ച് ലെയർ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. General basic things in neural network ഞാൻ പറയാം. ഈച്ച് ലെയർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഓരോ ലെയർ, ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ലെയർ നോക്കി. ഇൻപുട്ട് ലെയറിൽ കുറേ അധികം 1 2 3 4 അങ്ങനെ n യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. സോ ഈച്ച് ലെയർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്. ഇനി അടുത്ത് എന്താ? ദ ഇൻപുട്ട് ടു ദ നെറ്റ്വർക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ട്രെയിനിങ് ട്യൂപ്പിൾ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെറ്റിൽ ദ ഇൻപുട്ട് ആർ ഫെഡ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ടു ദ ഇൻപുട്ട് ലെയർ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം x1 x2 x3 xn ഇത്രയും
input simultaneously we are feeding to the input layer. Okay, this input pass through the input layer. Okay, ഈ input x1 എന്ന input layer കൂടെ pass ചെയ്യുന്നു, and then waited and fed simultaneously to the second layer. Okay, ഇവിടെ ഇപ്പം this is the input x1 and we are feeding some set of weight, and all together, or we can say simultaneously we are feeding the output of the input layer and some weighted input. Okay, weighted. So these input are passing through the input layer, are then weighted and fed simultaneously to the second layer. Okay, so this second layer, actually this is like a neuron like unit or neuron like structure. നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസ്, നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ന്യൂറോൺസ് എങ്ങനെയാ, ഒരു ന്യൂറോൺ അടുത്ത് അതിന്റെ ഡെൻഡ്രോൺ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ന്യൂറോണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും, ആ ന്യൂറോൺ അതിന്റെ ഡെൻഡ്രോൺസ് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ന്യൂറോണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കണക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. Okay, so and this weighted input output of the input layer and weighted input is fed simultaneously to the second layer of the neuron like structure, and we will call this layer as what we are calling this layer, hidden layer. Okay, then output of the hidden layer unit can be input to another hidden layer. അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഹിഡൻ ലെയർ ഇല്ല, ഡയറക്ട്ലി ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിലേക്ക് പോകുന്നു. സോ ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ പോസിബിൾ, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ആഡ് സം മോർ ഹിഡൻ ലെയർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ, and this output of the hidden layer will be passed to the next set of hidden layers, and it will works on. So number of hidden layers actually arbitrarily. Okay, so the weighted output of the last hidden layer are input to the unit making up the output layer, when which emits the final network tuple prediction. ഏതാണോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ലെവൽ പ്രഡിക്ഷൻ, അതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻപുട്ട് ലെയർ ആർ നോൺ ആസ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റ്, ഇപ്പോൾ 1, 2, 3 and 4 ഞാൻ നെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ യൂണിറ്റിനും വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്. ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഹിഡൻ ലെയർ and output layers are known as, ഇവിടെ രണ്ടിലും വരുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഹിഡൻ ലെയർ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ. ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നത് ഹിഡൻ ലെയറിലും ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിലും വരുന്ന രണ്ടിനെയും കൂടെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂറോഡ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ന്യൂറോഡ്സ്. So what is neurodes? The unit in the hidden layer and output layer are known as neurodes, and the unit in the input layer are known as input unit. അത് സെയിം തന്നെ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇതിന്റെ ബയോളജിക്കൽ നെയിം കാരണമാണ് ഇതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്നും വിളിക്കാം. ഓക്കെ, സോ യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻപുട്ട് ലെയർ ആർ നോൺ ആസ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്. ദ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഹിഡൻ ലെയർ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ are referred as neurodes due to its symbolic or its symbolic name in the biological context or biological basis, or we can call it as simply output unit. Okay, now why we are calling it as multi-layer? Because you can see a different set of layers are present here, right? Here how many set of layers are there? Input layer is there, hidden layer is there, and one output layer is there. So you can see 3 layers. Okay, so multi-layer feed-forward network means it's a set of layers, but normally in a multi-layer feed-forward network, we will not consider our input layer. ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റിൽ എത്ര ലേയേഴ്സ് ഉള്ളത്? നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എത്ര ലേയേഴ്സാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഹിഡൻ ലെയറും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് 2-layer ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം. എന്താണ് 2-layer ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മെനി യൂണിറ്റ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് and which and all forms the output unit, hidden layer as well as the output layer together is known as output unit. So how many layers are present in the output layer, that is known as that is the number of layers in the neural network. പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അതുൽ ദിനേശ്, ശരത്, ഷബ്ന, വിഷ്ണു. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് 3-layer നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ 3-layer നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ?
3 ലെയർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇത് വരേണ്ടത്? പറയൂ, ആൻസർ ചെയ്യൂ, ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ. ഇപ്പം 3 ലെയർ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹൗ ഡു വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക്? അഭിലാഷ്, അർജുൻ, ഫജർ, ശ്രീരാജ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യും മക്കളെ. അല്ല 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 അശ്വതി, അങ്ങനല്ല. 3 ലെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലെയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻപുട്ട് ലെയർ കൺസിഡർ ചെയ്യേയില്ല. ഇൻപുട്ട് ലെയർ നമ്മൾ നോക്കുകയില്ല. അതാണ് ചോദിച്ചത്. ഇൻപുട്ട് ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്പർ ഓഫ് ലെയേഴ്സിന് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ലെയേഴ്സ്? ഏത് ലെയർ ആണ് എങ്ങനെയാ കൺസിഡർ ചെയ്യുക? 1 എക്സ്ട്രാ ലെയർ കൂടെ വരും ഹിഡൻ ആയിട്ട്, അത് തന്നെ അങ്ങനെ വരുള്ളൂ. അതായത് മൾട്ടി ലെയർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടി ലെയർ ആണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പേര് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ 2 ലെയർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം. എന്താണ് 2 ലെയർ? എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് 2 ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് നോക്കി, ഏത് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ്? ഒരു ഹിഡൻ ലെയറും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റും. അപ്പൊ 2 ലെയറേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് 2 ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 3 ലെയർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹിഡൻ ലെയറും കൂടി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റിൽ എത്ര ലെയർ ആയി? 1 ലെയർ, 2 ലെയർ, 3 ലെയർ. അപ്പോഴാണ് ഇത് 3 ലെയർ ആവുക. Okay, so multi-layer neural network has 2 layer of output unit. So we are calling it as 2 layer neural network. That means here layer of the input unit is not counted because it is serves only to pass the input values to the next layer. Okay, so whatever actions that we are using is happening only in the successive layers of the output unit. So how many layers are present in the output unit? Output unit എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹിഡൻ യൂണിറ്റും ഹിഡൻ ലെയറും വരും, ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറും വരും. അത് രണ്ടും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടി ലെയർ ഫോം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ അനുശ്രീ? ഓക്കെ, ശരത്, സർഗ, അർജുൻ. ശരത് ഉണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ? അറിയില്ല. ഓക്കെ, ശ്രീരാജ്, വിഷ്ണു, അമൃത. അമൃതയില്ല, അമൃതയാണ് ലീവ. ഓക്കെ, ശരി. ഇനി അടുത്ത പറയാനല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഏതൊക്കെ 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ? ഏതായിരുന്നു 2 ടൈപ്പ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്? ഒന്ന് മൾട്ടി ലെയർ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്കും ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നെറ്റ്വർക്കും. അപ്പോൾ മൾട്ടി ലെയർ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയത് വർക്ക് ചെയ്യുക? ഹിയർ നൺ ഓഫ് ദ വെയിറ്റ്സ് ആർ സൈക്കിൾഡ് ബാക്ക് ടു എൻ ഇൻപുട്ട്. അതായത് ബാക്കിലേക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യില്ല, എപ്പോഴും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ ഫീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഫീഡിങ് നടക്കുള്ളൂ. That means here none of the weight cycles back to an input unit or to previous layer of the output unit. Okay, so it is fully connected in that each unit provides input to each unit in the next forward layer. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫുള്ളി കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് x1, x2, x3. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 to 4, 1 to 5. അതായത് ij എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ, 1 to 6. ഇതാണെങ്കിൽ 2, 4,
4 2 5 ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് കളഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. 2 6 ഇതാണെങ്കിലോ 3 4 3 5 3 6 ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ നേരത്തെ വരച്ച എക്സാമ്പിളിൽ സ്ലൈഡിലുള്ള എക്സാമ്പിളിൽ കാണാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെ വെയിറ്റ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കേ. WIJ കണ്ടോ, WIJ എന്നാണ് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണോ ith ലെയറിലെ നമ്പറും jth നമ്പറിലെ ലെയറും. ഇപ്പൊ ഇത് 1ഉം ഇത് 4ഉം ആണെങ്കിൽ W14 എന്നായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള വെയിറ്റ് വരിക. അടുത്തേലോ W2J, അതായത് ഇതിപ്പോ 4 ആണെങ്കിൽ W24 എന്നാണ് വെയിറ്റ് വരിക. അതാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ, 1 4. അടുത്തേലോ 1 5 അല്ലെങ്കിൽ 2 4 2 5. ഇത് ith ലെയറും ഇത് jth ലെയറും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലെയർ വന്നാൽ ഇത് KI. അപ്പോൾ IJ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 4 വരും, അല്ലെങ്കിൽ 2 5 വരും, അങ്ങനെ അങ്ങനെ. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? So here each output unit takes as input a weighted sum of the output from the units in the previous layer, and normally we will apply here, we will apply an activation function, or we will call it a sigmoid function na pare. Okay, so to the weighted input we will apply a nonlinear activation function, and multi-layer feed-forward network are able to model the class prediction properly, or the class prediction will be a nonlinear combination of the input. Okay, അതപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും മൾട്ടി-ലെയർ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്കിൽ ശരിക്കും ഒരു നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ആണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുവാണെങ്കിൽ, ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പറയുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുവാണ് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. Okay, A attribute. A is having some possible set of values like A0, A1 and A2. I വരുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I0, I1 and I2 are the input unit. ഇത് attribute, ഇത് input unit. Okay, so initially each unit is initialized to 0. Okay, each unit initialized to 0. If A is equal to A0 ആണെങ്കിൽ, പറയാൻ മനസ്സിലായി, A എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് A0 ആണെങ്കിൽ, then what we will do is like we will set I0 as 1, rest all are zeros. ഈ പറഞ്ഞ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലായോ? ഞാനിപ്പോ പറയണ ആട്രിബ്യൂട്ട്, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റെയിനി, ഓവർകാസ്റ്റ്, സണ്ണി, ഇത് മൂന്നുമാണ് ഏതിന്റെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇതാണ്, ഇത് മൂന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞല്ലേ, റെയിനി, ഓവർകാസ്റ്റ് ആൻഡ് സണ്ണി. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് A0, A1 ആൻഡ് A2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് I0, I1, I2 എന്ന്. നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് റെയിനി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ A is equal to A0 ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റിൽ 1 കൊടുക്കും, ബാക്കി രണ്ടും 0 0. അതായത് ഇത് റെയിനി ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ A is equal to A1 ആണെങ്കിൽ which value will be 1? A is equal to A1, then which input unit will be 1? Comment it first. I1. Very good. മനസ്സിലായില്ലേ? I1 will be 1, rest all will be zeros. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതിലാണോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും, ബാക്കിയെല്ലാം സീറോസ്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ, while designing the neural network topology before training, user must decide how many layers should be there.
number of units in the input layer, number of hidden layers, and the number of units in each of the hidden layer, and number of units in the output layer. So that you have to decide while designing the network topology. And in order to normalize the input values for each attribute that we are measuring, uh, that will help you to speed up our learning phase. So how it will work? So for example, if an attribute A, which is having three possible values like A0, A1 and A2, then we will assign three input unit to represent A. ഇപ്പോൾ എക്ക് 4 attribute ഉണ്ടെങ്കിലോ we will use 4 input unit to represent A. So that is, we say if I0, I1 and I2 are the input unit, then each unit initially will be initialized. Initially it will be 0. And at a stage A equal to A0 ആണെങ്കിൽ we will set I0 to set to 1 and all other units will be set as 0. Clear ആയോ പറഞ്ഞത്? ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി പറയാനുള്ളത് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ actually weakness is like it is having a long training phase and require number of parameters typically best determined empirically. That is, network topology structure is important here. നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഹിഡൻ ലേയേഴ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ലേയേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം വേണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. And poor interpretability. It is like we are adding some set of weights and bias we are adding. So it will make difficult to interpret the symbolic meaning behind the learned weights of the hidden units in the network. And while considering the strength, it is having high tolerance to noisy data. നമ്മൾ വെയിറ്റും ബയാസും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എറർ കുറക്കുന്നുണ്ട്, which is having high tolerance to noisy data and which is having highest ability to classify the untrained pattern, well suited for continuous valued input, successful on wide array of real world data, and algorithms are inherently parallel. And it is like many techniques or many researches are going on here, and it is like many recent developments are happening here to train the neurons or to train the units present here. That is actually a good symbol. These are the strength of this particular technology. Okay le, clear ആയല്ലോ? ഇത്രയാണ് മൾട്ടി ലെയർ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്കിൽ പറയാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മൾട്ടി ലെയർ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക, ഇതുപോലത്തെ എങ്ങനെയാണത് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുക. ദെൻ മൾട്ടി ലെയർ ഫീഡ് ഫോർവേഡ്, വാട്ട് ഈസ് മൾട്ടി ലൈൻ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക് നോക്കുക. ദെൻ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ്, സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്. നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആൻഡ് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അൽഗോരിതം ആണ്. സോ ഈ അൽഗോരിതം അടുത്ത അവറിൽ, തേർഡ് അവറില്ലേ, ആ അവറിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ അൽഗോരിതം മനസ്സിലായാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബി അറ്റൻഡീവ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞേ. തുടങ്ങുമ്പോൾ ആകെ 12 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും എത്തിയല്ലോ. ഓക്കെ, അഭിലാഷ്, അഭിനവ്, അത് സാറേ ഒരു സെക്കൻഡേ, ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് വെച്ചിട്ട്. അഭിലാഷ്, അഭിനവ്, അൻസർ, പെട്ടെന്ന് പറയടാ. അൻസർ, അനുശ്രീ, അർജുൻ, അശ്വിൻ, അതുൽ ദിനേശ്, അതുൽ സത്യപാൽ, അതുൽ ദിനേശ് ഇല്ല, അതുൽ ദിനേശ് ഇല്ല, അതുൽ ദിനേശ്. ഫെബിന, ഫജർ, ഓക്കെ ഓക്കെ. ജാസിം, ജാസിം ഉണ്ടോ? ജാസിം, ജാസിം ഉണ്ടോ? ജാസിം ഇല്ല.
ജാസിമില്ല. മിഥിലാജ്, മൃദുല, മുഹമ്മദ് ജാസിൽ, റമീസ്, റമീസില്ല, റമീസ്, ജാസിമില്ല. ശരത്, ശർഗ, ഷബ്ന, സൗരഭ്, ശ്രീരാജ്, സുബിൻ രാജ്, വിഷ്ണു, അമൃത, അശ്വതി, ദിതിന, ഹരിത, അമൽ സന്തോഷ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ടുപേര് ആബ്സെന്റ് അല്ലേ? ഒന്ന് ജാസിമും റമീസും അല്ലേ? Okay, thank you. We'll continue next